غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا، 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدت کے دوران نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی قرار۔ خصوصی عدالت کے سینئر جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ پچھلے روز 14 گھنٹے طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ الیکشن کے لیے سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن۔ پنجاب پولیس نے بھی الیکشن ڈیوٹی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ الیکشن ڈیوٹی کے لیے 1,30,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ پاک فوج اور رینجرز کے 66,000 جوان بھی شامل۔ حساس پولنگ سٹیشن کو 6 درجاتی سیکیورٹی دی جائے گی۔ عام انتخابات میں امن و امان کی صورتحال۔ پاک آرمی اور رینجرز کے دستے 5 فروری کو صوبہ بھر میں فلیگ مارچ کریں گے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق پاک فوج پولنگ کے دوران محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے تعاون کرے گی۔ تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل۔ 31 اضلاع کے علاوہ تمام اضلاع کے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کر دی گئی۔ 16 حلقوں کے بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ ہوئے۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز، صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپرز چھاپے گئے۔ عام انتخابات 2024 کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ لاہور رنگ تفصیلات سامنے لے آیا۔ الیکشن کمیشن نے نیا سسٹم EMS متعارف کرا دیا۔ فارم 45 پر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ 3600 ڈیٹا آپریٹرز نتائج کو مرتب کرنے کے عمل میں شامل ہوں گے۔ عام انتخابات اب صرف 5 دن کی دوری پر۔ شہر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر کے ہر حلقے میں میلے کا سما۔ امیدواروں کی کارنر میٹنگ اور انتخابی مہم تیز۔ ہر سو پارٹی پرچموں اور بینرز نے شہر میں الیکشن کا سما باندھ دیا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ صادر رفیق کا مسیحی برادری سے خطاب۔ کہا کہ ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار اہم ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ ہمیں نہیں نکلنے دیا گیا یا اس ملک کے نظام حکومت کو اس طریقے سے روندا گیا ہے کہ جو بانیان پاکستان ہے ان کے بعد آنے والوں نے بانیان پاکستان کے تصورات کے اوپر بلڈوزر چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں انصاف نہیں ملتا۔ مسلم لیگ نون کی PP 159 میں کار ریلی اور کارنر میٹنگ۔ چیف کوارڈینیٹر پنجاب راحیلہ خادم حسین کی شرکت۔ ریلی فیروزپور روڈ سے یوناباد کے مختلف راستوں سے گزری۔ گھوڑوں کا رقص اور مختلف تفریحی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ N129 کا انتخابی مارکہ۔ لیگی رہنما حاجی محمد حنیف نے میاں نعمان کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ ہرمین ہومز یتیم چوک میں ڈور ٹو ڈور کیمپین۔ کہا نواز شریف کی کامیابی سے ملک میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ایک اور کامیابی۔ سابق لیگی MNA عائشہ رجب بلوچ کا IPP میں شمولیت کا اعلان۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین سے عائشہ رجب بلوچ کی ملاقات۔ جہانگیر ترین نے پارٹی مفلر پہن کر خوش آمدید کہا۔ معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ سید شہنشاہ حسین نقوی کی عوام سے پیپلز پارٹی کی حمایت اور سپورٹ کرنے کی اپیل۔ شفاف الیکشن سے ہی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق ممکن ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کوشش ہوگی مسائل سے نکلنے کے لیے تمام جماعتیں مشترکہ فیصلے کر سکیں۔ الیکشن میں سب جماعتوں کو یکساں ماحول مہیا کیا جائے۔ PP 169 میں جماعت اسلامی خواتین کی پولنگ ایجنٹس کی ورکشاپ۔ لیاقت بلوچ کی ووٹ کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو۔ امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ نے کہا سابقہ حکمران خزانہ چور نکلے، ان کو بیلٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔
जमात इस्लामी सियासी मैदान में मुतहर्रिक उम्मीदवार NA-124 जावेद कसूरी की इंतखाबी मुहिम। हल्के में शहरियों से मुलाकातें, घर घर पार्टी पैगाम पहुंचाया। उम्मीदवार PP-169 अहमद सलमान बलोच की भी मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। पाकिस्तान की सालमियत के वफादारों का इंतखाब अवाम की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, अवाम वोटिंग में हिस्सा ज़रूर लें। इंसानी हकूक़ की तंजीमें 5 फरवरी को भरपूर तरीके से मसला कश्मीर को उजागर करें। पेट्रोल अब बिजली की रेट भी आउट ऑफ कंट्रोल। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पुलिस शहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी जारी। 2017 से कब्ल के 10 शहदाए पुलिस के अहल खाना को प्लाट्स फराहम किए गए। IG पंजाब ने पुलिस शहदा के अहले खाना में प्लॉट्स के मलकियती कागजात तकसीम किए गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट में रिटायर्ड अफसरान के एजाज़ में तकरीब। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की शिरकत। 6 अफसरान में शील्ड्स तकसीम की। रिटायर्ड अफसरान की महकमा पुलिस के लिए पेशावराना खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब से लाहौर बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। वफ़द ने सेशन कोर्ट्स की मुंतकली के हवाले से दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर बलीगुर रहमान से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सैयद महबूब कादिर शाह भी मिले। मालूमात की रसाई के कानून के निफाज की अफादियत और कारकर्दगी पर बातचीत। लाहौर की तारीख में पहली बार एक अंडरपास के ऊपर दूसरा तामीर होगा। बरकत मार्केट जंक्शन पर 2 अंडरपासेस बनाने का फैसला। मंसूबे का नाम रुस्तम जमा ग्रेट गामा क्रॉसिंग रखने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कल मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। तरक्याती मंसूबों की तकमील का मिशन। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। साइट ऑफिस में तमाम सेक्शंस पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद असफर अली नासिर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। महकमे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और असर-ए-नौ तंजीम-ए-नौ का जायजा लिया। सूबा भर में औकाफ के दफातर में गैर ज़रूरी मुख्तलिफ असामियों को ख़त्म करने की मंजूरी दी। सेक्रेटरी बल्दियात से अक़लियती बरादरी के वफ़द की मुलाकात। शादी और तलाक की रजिस्ट्रेशन के तजवीज़ करदा मुसव्वदे पर गुफ्तगू। अक़लियती बरादरी ने शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन के ड्राफ्ट रूल्स तैयार कराने पर सेक्रेटरी बल्दियात का शुक्रिया अदा किया। बिजली चोरों को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर पकड़ेंगे। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में ऑपरेशन का फैसला। टीमें तश्कील। शहर के देही और सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां। मुतादिद बिजली चोर पकड़े गए। नमूनिया के वार शहरी होने लगे धड़ाधड़ बीमार। 24 घंटे के दौरान नमूनिया मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। शहर में एक रोज के दौरान 197 नए केसेस सामने आ गए। कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। अलहमरा में पंजाब पुलिस के ज़ेरे एहतमाम फिल्म फेस्टिवल। तकरीब में नामवर फिल्मसाज सैयद नूर, सीनियर फनकार राशिद महमूद समेत फिल्मों अदब से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। फेस्टिवल की बेहतरीन फिल्म का एवॉर्ड BH की फिल्म जज्जी को दिया गया। ऑस्ट्रेलियन नयाद पाकिस्तानी मुसन्निफ की किताब ज़ुबान यार मन तुर्की की तकरीब रुनुमाई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत। डॉक्टर तसव्वुर भुट्टा ने अपनी किताब में तारीख, सकाफत और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को बयान किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा निगरान वज़ीर आज़म को अरसाल। खालिद सज्जाद 9 साल तक पाकिस्तान